ऑनलाइन क्लास देख रहे सारे विद्यार्थियों नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, अज आपां कविता का एक जरूरी तत्त मन्ने जाण वाले छंद ते विस्तार नाल चर्चा करांगे। प्यारे बच्चों, सब तो पहला आपां इत्थे समझीए छंद के स्वरूप ते लक्षण बारे। देखो, छंद कविता का एक जरूरी तत्त है। ये पहली सत्र विच ही इत्थे असीं एक गल समझ लीए भी जो साहित्य का रूप है, साहित्य की विद्या कविता है ना, कविता के बहुत तत्त होंदे है। जिवें आपां समझने भी काव्य भाषा तो लैके है भाव, कल्पना, प्रतीक, चिन्ह, बिंब, बिंबावली, ये सारियां जुगतां वरतदा है एक कवि। पर सब तो वध कविता विच जेकर कोई प्रभाव पैदा करता है, प्रभाव पैदा पाउंदा है, वो तत्त है छंद। सो छंद कविता का एक जरूरी तत्त है। जिवें अलंकार कविता विच मिलदे उवें छंद भी एक जरूरी तत्त मन्निया जांदा है। हुण वेखो अगे गल आई भी है भी पंजाबी साहित्य के आदिकाल ते मध्यकाल विच बिना छंद तो कविता की कल्पना ही नहीं की जाती सी। भाव पुरातन समय विच छंद शास्त्रिक ज्ञान ही मन्निया जाता सी ते इसका ख्याल रख के ही कोई रचना, कोई कविता या कोई काव्य रचना है वो लिखी जाती सी। हाँ, आधुनिक समय विच वो वखरी गल है कि अजकल के समय विच खुली कविता लिखण का रिवाज पै गया तो खुली कविता विच भी कुछ गल्लां दा फिर भी ध्यान रखना पैंदा है। जिवें खुली कविता विच प्यारे बच्चे इत्थे गौर करियो, गल आई है ना बई खुली कविता विच भी वजन, तोल, विश्राम, लय आदि छंद दे कई ये अंग है। ठीक है, अज भी प्राप्त होंदे आ। कुल मिला के ये छंद दे ही अंग है। विश्राम, लय, वजन, तोल जो सानू खुली कविता विच वेखण नूं मिलदे है, ये भी छंद दे ही अंग है। सो अगे आया है, देखो अगे आपां जो गल समझनी है भी भारत विच छंद एक बहुत जरूरी विद्या सी जिस नूं की मन्निया जांदा सी, छंद शास्त्र मन्निया जांदा सी। हुण छंद शास्त्र नाल संबंधित भारत विच सब तो प्राचीन ग्रंथ किहड़ा मिलदा है तो वह मिलता है प्यारे बच्चों, वो इत्थे अपने नाल साझा कराया गया सब तो प्राचीन या पुराना ग्रंथ है जिहड़ा वो मिलता है छंद सूत्र। ठीक है, हुण छंद सूत्र ग्रंथ ये लिखिया सी पिंगल नामक ऋषि ने। ठीक है, पिंगल नामक ऋषि ने ये ग्रंथ लिखिया सी। सो ऐसे लई छंद सूत्र ग्रंथ नूं पिंगल या असी ये कह सकते हैं भी छंद जो शास्त्र है विद्या है, छंद शास्त्र नूं पिंगल शास्त्र भी कह लिया जाता है। कुल मिला के पिंगल शब्द रूढ़ी हो गया। ठीक है, भी भावे होया भी छंद शास्त्र ही असी पिंगल शास्त्र शब्द भी वरत लैने हाँ। ऐसे तरह पंजाबी एक कहावत भी मशहूर है बई पिंगलबाज कविश्री गीताबाज ज्ञान। हुण वेखो अगे प्यारे बच्चों, कविता विच छंद की बड़ी लोड़ है। असल विच हुण आपां 4-5 बिंदुआं राही ये समझिए भी छंद दीयां विशेषतावां की है, किसी कविता विच असल विच छंद दा की रोल रहिंदा है, ये आपां इत्थे समझना है। ठीक है, सो देखो पहली तो ये गल है भी इत्थे आई गल है भी कविता तुसीं जाणदे हो कोमल कला है। कोमल कला होने के नाते इस विच प्रभाव ते सुहज नूं पैदा करन लई कई तरह दीयां जुगतां कवि नूं वरतणियां पैंदियां है। ऐसे तो ये गल आई है जो पहला मैं थोड़े नाल साझी भी कर ली है। कई तरह दीयां जुगतां जिवें अलंकार, चिन्ह, बिंब ये आदि कविता विच कवि वरतदा है, पर छंद की जुगत सब तो वध प्रभावकारी हुंदी है। ठीक है, हुण देखो डॉक्टर प्रेम प्रकाश है जो उन्होंने कविता विच छंद दीयां कई विशेषतावां दसियां है। सो वो 4-5 बिंदु आपां इत्थे समझीए। पहली तो ये गल प्यारे बच्चों भी ये कविता के भावां ते ख्यालां नूं तिखा करदे है। तुसीं समझने हो कविता कल्पना दी ही उपज है। कविता विच की है, कवि दे मन विच जो भाव उठदे है उही कविता विच वो बयान करता है। सो भावां ते जो जज्बात है, जो कवि दे ख्यालात हुंदे उन्हां नूं ये तिखा करदे है। ठीक है, हुण वेखो कविता दे भावां ते ख्यालां नूं एक लड़ी विच परोंदे है। असीं जुड़ जाने असीं कविता विच जदों छंद हुंदा है ना, जो कविता छंदाबद्दी दे नियमां विच घड़ी गई है वो कविता पढ़न लग्या सानू रुचिकर लगती है। एक लय, एक वजन कायम हुंदा रहिंदा है, गाई जा सकती है वो रचना। सो ये गल आई भी कविता के भावां ते ख्यालां नूं एक लड़ी विच परोंदे है। असीं भी जुड़ जाने। कविता विच सजरापन ताजगी बख्शदे है, ये छंद की इंपोर्टेंस है।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀ ਤੇ ਪਾਠਕ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਛੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੰਦ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਛੰਦ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਛੰਦ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤ 'ਚ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਤੁਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਛੰਦ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ, ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਛੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈ, ਤੋਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਛੰਦ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰ ਹੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਵਾਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ? ਦੇਖੋ ਤੋਲ ਤੁਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਵਾਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਰ, ਤਾਲ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ, ਵਰਣ, ਗਣ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਤੁਕਾਂਤ, ਠਹਿਰਾਓ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਛੰਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਵਰਣ, ਮਾਤਰਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਠਹਿਰਾਓ, ਤੁਕਾਂਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕਾਂਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਰਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਸਮਝਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਰਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛੰਦਾਬੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੱਖਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਣ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨੇ ਹੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ
ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਣ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਣ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਲਗਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 10 ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲ 10 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਘੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਰਘ। ਲਘੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੀਰਘ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੋਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵਰਣ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਛੰਦ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਰਾ। ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਤੇ ਜੋ ਲਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ। ਲਘੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਵਰਣ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਉਹ 3 ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 3। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਂਕੜ। ਇਹ 3 ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 7। ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ 1 ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਘੂ ਹੈ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 1। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਿਣਤੀ 2 ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਵਰਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਣ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਗ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਲਗ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ। ਵਰਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਰਣ ਕੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨੇ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਲੰਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾ। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ? 2, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਰਘ ਵਰਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ, ਬਿੰਦੀ, ਅਦਕ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2 ਹੀ। ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿੰਦੀ ਦੀ। ਬਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਿੰਦੀ ਲਘੂ ਲਗਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਖਰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਗਾਂ ਜਾਂ ਵਰਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ
या जेकर बिंदी लघु लगा नाल लगे तब मात्रा गिणी जाती है। सो फिर ये की गल हो गई। सो खास कर जे तुसी समझिया होवे एक साडा सब तो लंबाई का जिहड़ा साडा अखर है लंबा जो ऊड़ा ऊड़ा जे अखर की गल करिए ऊड़ा अखर नाल प्यारे बच्चों तुहानूं पता होवे टिप्पी की वरतों नहीं हुंदी बिंदी की वरतों हुंदी है। ठीक है इस लई असी की इत्थे गल आई है जेकर बिंदी लघु लगा नाल लगे तां इस दी मात्रा गिणी जाती है। सो छंदाबद्धी विच लघु ते गुरु दे चिन्ह है जो वरते जाते हैं वो किस तरह दे है। देखो लघु दा चिन्ह किसी अखर दे उत्ते इस तरह खड़ी ए सीधी ए रेखा या एक वर्गा जो साइन है। देखो चिन्ह चालू है जो लघु दा चिन्ह है वो अखरां दे सिरां ते खड़ी लकीर है ते गुरु दा चिन्ह जो अंग्रेजी अखर एस है वो किसी अखर दे असी बिल्कुल उत्ते इस तरह लिख देने हाँ। कुल मिला के जिवें हुण इत्थे समझ लो। खैर अगले पार्ट विच बाकी आपां जो साडे छंद है उन्हां दे जो प्रकार है वर्णिक है मात्रिक है या गणिक है उन्हां बारे समझांगे। अज असी मूल बेसिक ही चर्चा इत्थे करी है क्योंकि बहुत ही वीडियो लेंथी ना बने। इत्थे इन्ना समझ लो भी लघु चिन्ह तो भाव हुण वेखो इत्थे ये मुक्ता रूप विच तत्ता है ते रारा भी मुक्ता रूप विच है। सो मुक्ता दी असी गिणती किन्नी करनी हुंदी है एक ते इस लई चिन्ह किहड़ा वरतिया जांदा है एक खड़ी लकीर एक खड़ी लकीर वरती जाती है। सो इस दी गिणती किन्नी होगी ऐस जे शब्द तर ते जे सानू गिणती करनी पवे तां मात्रा दी गिणती किन्नी गिणती होगी एक ते एक दो दो ही होई ना क्योंकि है ही ये मुक्ते रूप विच। इसे तरह डर विच भी पर जे जदों असी गुरु वर्णा की गिणती करते हाँ तां फिर सानू दो मननी पैंदी है। जिवें इत्थे शब्द कौडी लिखिया है सो दो ते दो चार इत्थे इस शब्द कौडी विच किन्नियां मात्रावां है सो असी किन्नियां मन्नियां है चार। ये गल्लां दा ध्यान रखना हुंदा है। हुण प्यारे बच्चों थोड़ी बहुत होर चर्चा इत्थे आपां ये समझ लीए कि चरण विश्राम ये की है। देखो चरण विश्राम तो पहला इत्थे एक गण की भी गल आई है। छंद विधान विच अखरां जां मात्रावां दे जोड़ नूं गण आखदे है। छंदक जो चाल बन्नण लई गणां दी काढ़ कड्ढी जांदी है। सो जिहड़े गण है वो किन्ने है वो 8 है वो इत्थे दसे गए हैं पर पंजाबी विच गणिक छंद थोड़ी पाठ पुस्तक विच दिते ही नहीं इस लई ये सानू कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ इन्ना जरूर याद रखियो ये गण जिहड़े है ये 8 है यगण मगण तगण गगन जगण भगण नगण इस तरह। प्यारे बच्चों बाकी आपां अगले वीडियो च चर्चा करांगे। सो जो साडा चरण विश्राम ते साडे जो दोहरा तो लैके ते बैंत जिहड़े बैंत तक साडे जो 6 छंद साडी पाठ पुस्तक विच दिते गए हैं उन्हां बारे असी अगले वीडियो विच चर्चा करांगे। सो धन्नवाद।